Yes, sir. Can we start? Okay. Good morning to all the participants. Welcome to the Physiotherapy Aspirants Program Day 4. Today we'll be talking about the physiology for the physiotherapist. This topic will be conducted by the Dr. Forum Shroff. She has done her master's from Ashok and Rita Patel Institute in the field of neurological science. She is the assistant professor and a PhD scholar at Ashok and Rita Patel Institute of Physiotherapy. And her key interest research area is in Parkinson's disease and cerebral palsy rehabilitation. Yes, ma'am. You can please start with the topic. Good morning to everyone present over here. Today, hello. Hello. Yes, ma'am. Can you please be louder? Okay. Hello. Am I audible now? Yes. Yes, ma'am. Okay. Thank you, Dr. Shikha, for such a beautiful introduction. Good morning to all the participants over here. Today, I will be talking about importance of physiology in the field of physiotherapy. So, first of all, let me start with you all showing our institute. So, let's begin. See, this is our institute, Ashok and Rita Patel Institute of Physiotherapy. Our building full of lush green gardens everywhere. So now let's begin. First of all, what the importance of physiology in the field of physiotherapy. But as a new era in this, you should know what is human physiology. So human physiology is understanding the human body. Human body in the sense the understanding the mechanics of how the human body is working. So now we will start. According to the literal meaning or the dictionary meaning of human physiology, it studies the nature of human body or how the structures which are present in our body are working together at different levels and work together to make a function or body alive. As you studied yesterday also, it was like importance of human anatomy in the field of physiotherapy. Here you will be studying about what is human physiology and importance of human physiology in the field of physiotherapy. Basically, human physiology and human anatomy goes hand in hand. Human anatomy is what are the structures present in our body, what are the muscles, the bones and all, and human physiology mainly deals with how all these structures are functioning together to create a normal functioning of our body. Now in other words, you can also tell that human physiology is basically a knowledge or a branch of science, a medical science branch which deals with mechanics of how the human body is functioning and what is required to keep the human body alive. For basically human body is a magic created by God, and you should know, you will be able to become a magicians of this human body by knowing how the body is functioning. This how, the answer of how, why and what will be answered to you when you will be studying human physiology in detail. So now let's begin. See, making it very interesting, what is to be studied under human physiology? Basically, human physiology deals with all the systems. In 12th, you must have studied the systems in very brief. That is, you must be knowing what are the structures in your nervous system, your cardiac system, your respiratory system, your reproductive system and all. But being a first year student of physiotherapy, you will be able to study all the systems in detail, and it will enhance your practical as well as your clinical skills and able to answer the questions which are to be asked in future by the patients or the surrounding people. So which systems you will be studying? These are the systems you will be studying. First, I will be making an introduction of all the systems and explaining you in brief what will be included in these systems. So first one is physiology of cells and tissues, your blood, also known as your hematological system, your nerve muscle physiology, gastrointestinal system, also known as digestive system in layman term, your excretory system, your reproductive system, endocrinal system, which is also known as your hormonal systems, your cardiac and your respiratory system, nervous system,
and most important effects of exercise on this all systems, because as physiotherapists will be giving exercises to the individuals, hence we should know what is the effect of exercises on all the systems. So one by one I will be explaining you what you will be studying in a brief introduction of each and every system. Now in what you will be studying in physiology of cells and tissues. In 12th you must have studied some structures like mitochondria છે, lysosome છે, Golgi apparatus and all. You will be studying in 12th biology. So આ જ બધું repeat થાય છે, but more in detail, more in a medical terms, and more in the functions will be more in detail. Then it is like blood is what your hematological system. In blood તમે શું વાંચશો કે આપણા બોડીમાં કેટલું આરબીસીસ છે, કેટલા ડબ્લ્યુબીસીસ છે, કેવી રીતે આપણા ડબ્લ્યુબીસીસ આપણા બોડીને ઇમ્યુનિટી ગેઇન કરે છે, કેવી રીતે બધી ડિઝીઝ સાથે ફાઇટ કરે છે. દેન યુ વિલ બી સ્ટડીંગ કે આપણને કશું વાગે તો આપણને બ્લડ ક્લોટ થઈ જાય એ જગ્યાએ. તો એ બ્લડ ક્લોટ થવું એ સારી વસ્તુ છે કે આપણને વાગ્યું છે, ધીરે ધીરે હીલ થશે. તો એ બ્લડ કેવી રીતે ક્લોટ થઈ જાય છે એનું આખું મિકેનિઝમ હોય, દેટ યુ વિલ સ્ટડી ઇન ડિટેલ. દેન ઇટ વિલ બી લાઈક તમારા બોડીમાં કેટલું હિમોગ્લોબિન છે, હિમોગ્લોબિન કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે, આરબીસીસ બોડીમાં કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે, આપણાને કેવી રીતે ઇમ્યુનિટી ગેઇન કરીએ છીએ આપણી બધી ડિઝીઝથી ફાઇટ કરવા માટે. that all you will be studying in blood or your hematological system. Then your nerve muscle physiology. This nerve muscle physiology is like bread and butter to the field of physiotherapy. નર્વ્સ માને આપણી ચેતાતંતુઓ યા તો આપણે જે સાદી ભાષામાં કહીએ નસો. મસલ્સ માને સ્નાયુઓ. આપણા બોડીમાં કેવી રીતે આ નસો અને જે સ્નાયુઓ છે એ સાથે મળીને આપણને કોઈ બી વસ્તુ કરવામાં હેલ્પ કરે. દેટ ઇઝ યોર નર્વ મસલ ફિઝિયોલોજી. તો આપણે કશું ચાલવું છે, આપણે કશું પકડવું છે એક હાથે, તો આપણને એવું થાય છે મેં પકડી લીધું, પણ માઇક્રો લેવલ ઉપર સ્નાયુઓ એ બધું કેવી રીતે કામ કરે છે, કેવી રીતે અંદરના બોડીમાં મસલ્સની અંદર પ્રોસેસ થાય છે, આપણે that you will all be studying in nerve muscle physiology. That is how your muscles and nerves are functioning together to make you do any work. For example, any ખાવાનું ખાવું છે, ચાલવું છે, બેસવું છે, ઉઠવું છે, કશું પકડવું છે, anything. That is your nerve muscle physiology. Then your gastrointestinal system. Basically, you must have studied this gastrointestinal system a very brief in your 12th standard. That is, you will be given a topic under digestive system. Digestive system and gastrointestinal system is same. આપણે લોકો ખાવાનું ખાધું, કેવી રીતે એ કોળિયો આપણા મોઢામાં ગયો, એ કેવી રીતે આપણા બોડીમાં અંદર ડાયજેસ્ટ થાય છે, કયા કેમિકલ્સ રિલીઝ થાય છે એ વસ્તુને અંદર પચાવવા માટે, એના ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ છે. મોઢાથી ગળામાં કેવી રીતે ગયું, ગળામાંથી સ્ટમકમાં કેવી રીતે જાય, સ્ટમકમાંથી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કેવી રીતે જાય, અને પછી આપણા બોડીમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળે. તો આખી એ સિસ્ટમ તમે ડિટેલમાં સ્ટડી કરશો. દેટ ઇઝ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ સિસ્ટમ. ઘણા કેમિકલ્સ રિલીઝ થાય, ઘણા હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય આપણા બોડીમાં ફૂડને ડાયજેસ્ટ કરવા. એ બધું તમે આ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ સિસ્ટમની વચ્ચે ડિટેલમાં ભણશો. ઓકે. દેન યોર એક્સક્રેટરી સિસ્ટમ. એક્સક્રેટરી સિસ્ટમ એટલે આપણા બોડીમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેજર સ્ટ્રક્ચર કયું છે એક્સક્રેટરી સિસ્ટમ? દેટ ઇઝ કિડનીઝ. કિડની જો સરખી ચાલતી હશે તો આપણી બોડીમાં બધું જ સરખું ચાલતું હશે, કારણ કે કિડની જે પણ ખરાબ કેમિકલ્સ છે, ખરાબ વસ્તુઓ છે આપણા બોડીમાં, એ બધું રિમૂવ કરવામાં કામ લાગે. So that is the X-ray system. That is how your kidney will be functioning to remove the unwanted products from your body. So your excretory system is like કેવી રીતે યુરિન પ્રોડ્યુસ થયું, કેવી રીતે આપણા વેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ કિડનીમાં આવ્યા, કિડનીએ કેવી રીતે બધું ફિલ્ટર કર્યું, જોઈતી વસ્તુ આપણી બોડીમાં રાખી, નહીં જોઈતી વસ્તુ બહાર કાઢી નાખી, એ પછી યુરિનમાં ફોર્મ થયું, એ યુરિન કેવી રીતે બોડીમાંથી બહાર નીકળશે, કયા બ્રેનના સ્ટ્રક્ચર્સ એ બધું કંટ્રોલ કરે છે, કઈ નસોને મગજ ભેગું થઈને એ બધું કામ કરે છે. દેટ ઓલ યુ વિલ બી સ્ટડીંગ અંડર યોર એક્સક્રેટરી સિસ્ટમ. કિડનીઝ બરાબર નહીં ચાલે તો શું થાય, કિડની સરખી ઓછી ચાલે, વધારે ચાલે, યુરિન બરાબર પાસ નથી થતો, કયા લેવલ પર તકલીફ છે કે આપણે યુરિન પાસ થવામાં તકલીફ થાય છે. દેટ ઓલ યુ વિલ બી સ્ટડીંગ અંડર યોર એક્સક્રેટરી સિસ્ટમ. Then it is your reproductive system. Reproductive system basically comprises of your male and female reproductive system.
પછી તમે એની અંડરમાં જશો તો તમને એવું શીખવા મળશે કે કયા હોર્મોન્સ એ બધું કંટ્રોલ કરે છે, કયા હોર્મોન્સ પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરવામાં કામ લાગે છે, વોટ ઇઝ મેનોપોઝ, વોટ ઇઝ મેનાર્કી, પછી કેવી રીતે આપણા જે બધા હોર્મોન્સ છે એ આપણને આપણી બોડીના રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સને ફંક્શનિંગ કરવામાં કામ લાગે છે. દેન યુ વિલ બી સ્ટડિંગ કે કયા કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ ઓપ્શન્સ છે આપણા માટે જેટ વી કેન ગીવ વી કેન કાઉન્સિલ ધ પેશન્ટ્સ અકોર્ડિંગલી. That's are all in the reproductive system. Then your endocrinal system. What is basically endocrinal system? Endocrinal system is basically dealing with your hormones. આપણે કહીએ કે આપણે બહુ કોમનલી પબ્લિક કહેતું હોય આજુબાજુના લોકો કે મને થાઇરોઇડ છે, મને ડાયાબિટીસ છે, મને બહુ બધી વાર મારું વજન બહુ વધી ગયું છે, વજન બહુ ઘટી ગયું છે. That are all related to your hormonal changes. It can be your thyroid hormone, your insulin hormone. તમે કહેતા હશો ઘણા પેશન્ટ ડાયાબિટીસ એવું કે હું ઇન્સ્યુલિન લઉં છું. તમારા ઘરે તમારા રિલેટિવ્સ, બા, દાદા એ લોકો પણ ઇન્સ્યુલિન લેતા હોઈ શકે. સો ઇન્સ્યુલિન ઇઝ બેઝિકલી અ હોર્મોન. એ જો સરખું કામ નહીં કરતું હોય તો ડાયાબિટીસ થાય. તો એનું શું રિલેશન છે that you will be studying in your endocrinal system. આ તો ખાલી મેં 2-3 હોર્મોન્સના નામ કીધા. એન્ડોક્રાઇનલ સિસ્ટમમાં ઇટ કમ્પ્રાઇઝિસ ઓફ ઓલમોસ્ટ 10 to 12 હોર્મોન્સ. તો તમે એ બધા હોર્મોન્સનું ફંક્શનિંગ જોશો. આ હોર્મોન રિલીઝ થયું તો એના બોડીમાં શું ઇફેક્ટ આવ્યા, આ હોર્મોન ઓછું રિલીઝ થયું તો શું આવશે, વધારે રિલીઝ થશે તો શું આવશે. દેટ ઇઝ ઓલ ઇન યોર એન્ડોક્રાઇનલ સિસ્ટમ. Then we go towards your cardiorespiratory system. Basically કાર્ડિયાક સિસ્ટમ ને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ બંને જુદી સિસ્ટમ તમે સ્ટડી કરશો. કાર્ડિયાક ઇઝ તમને બધાને ખબર છે કે કાર્ડિયાક ઇઝ લાઈક રિલેટેડ ટુ યોર હાર્ટ. તો હાઉ યોર હાર્ટ ઇઝ ફંક્શનિંગ, પછી કેવી રીતે હાર્ટબીટ જનરેટ થાય છે આપણા બોડીમાં. દેન યુ વિલ બી સ્ટડિંગ આપણે લોકો જ્યારે હોસ્પિટલમાં જઈએ બહુ બધી વાર તો તમે એક પટ્ટી જોશો, એમાં બહુ બધા સ્ક્વેર્સ હશે. ડૉક્ટર કહેશે આ ઇસીજીની સ્ટ્રીપ છે. તો વોટ ઇઝ દેટ ઇસીજી? ઇસીજીને કેવી રીતે તમે ઇન્ટરપ્રિટ કરશો કે આ આવું છે તો એને આવી રીતે કહેવાય, અને આ હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા બ્લોક છે. તો થોડું બેઝિક તમે ઇસીજીનું પણ આ કાર્ડિયોરેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં શીખશો. દેન યુ વિલ બી સ્ટડિંગ કે એકદમ આપણે કહીએ કે મારા ધબકારા વધી ગયા, મને ધબકારા સંભળાય છે, તો એ શું કહેવાય, એ કેમ થાય. ઘણાને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ આવે કે હાર્ટ એટેક આવે તો એ કેવી રીતે થાય. આપણને બીપી વધી ગયું, બીપી ઘટી ગયું, બીપી કેવી રીતે મેઝર કરવાનું, બીપીને કોણ રેગ્યુલેટ કરે છે. દેટ ઓલ યુ વિલ બી સ્ટડિંગ અંડર યોર કાર્ડિયાક સિસ્ટમ એઝ અ હોલ. Then your respiratory system. What is your respiratory system? રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઇઝ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા. આપણે લોકો કેવી રીતે આપણી બોડી કરે છે. આપણે તો અહીંયા કહીએ છીએ કે હું શ્વાસ લઉં છું, પણ શરીરમાં કેવી રીતે શ્વાસ લેવાય છે, કેવી રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે, ઓક્સિજન અંદર જાય છે, એ કેવી રીતે પ્યોરિફાય થાય છે, સારું બ્લડ આપણના બોડીમાં કેવી રીતે ફેલાય છે, ખરાબ બ્લડ આપણા હાર્ટમાં કેવી રીતે આવે છે, કઈ રીતે પ્યોરિફાય થાય છે, કયા હોર્મોન્સ ક્રિએટ કરે છે, કયા મગજના પાર્ટ એ વસ્તુને કંટ્રોલ કરે છે, કયા નસો એના માટે કંટ્રોલ કરે છે. દેટ ઓલ યુ વિલ બી સ્ટડિંગ અંડર યોર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. ઘણીવાર યુ વિલ સે કે મને બહુ જલ્દી શ્વાસ ચડી ગયો. એ શ્વાસ કેમ ચડે છે, એને શું કહેવાય મેડિકલ ટર્મમાં, એ બધું યુ વિલ બી સ્ટડિંગ અંડર યોર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. ઘણા લોકો એવું કહેતા હશે કે હું ભૂરી પડી ગઈ, મારું છોકરું નાનું હતું ત્યારે ભૂરું થઈ ગયું, રડ્યું નહોતું. એ કેમ નહોતું રડ્યું, કેમ ભૂરું પડી ગયું. દેટ ઓલ ઇઝ લાઈક ધીસ આર ધ પેથોલોજીસ વિચ આર રિલેટેડ અંડર યોર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. Then your nervous system. Most important system that controls all of the body. All these systems are controlled by your nervous system. If something goes wrong in your nervous system, the above mentioned all the systems will be buffled off. So your nervous system. એમાં તમે શું શીખશો? નર્વસ સિસ્ટમમાં તમે એવું શીખશો, મારું મગજ ના ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ હોય. તમે 12થમાં પણ ભણ્યા હશો કે આપણા ચાર લોબ હોય, નાનું મગજ હોય, દેન યુ વિલ હેવ અ સ્પાઇનલ કોર્ડ. ધેટ ઓલ એનું ફંક્શન શું છે, દરેક જે ઓક્સિપિટલ લોબ, ફ્રન્ટલ લોબ જે તમે 12થમાં ભણ્યા એનું ડિટેલમાં ફંક્શન શું છે. એમાં એક પણ વસ્તુ ખરાબ થતી હોય તો તમને કેવા સિમ્ટમ્સ મળે, બોડીમાં શું થાય. આપણે એક કશું આમ ગરમ અડકી લઈએ અને આપણે તરત જ હાથ ઉપર લઈ લઈએ, તો એ કેવી રીતે મગજમાં પ્રોસેસ થાય છે. દેટ ઓલ યુ વિલ બી સ્ટડિંગ અંડર યોર નર્વસ સિસ્ટમ. હું કેવી રીતે ઊભી છું, મને શું ઇનપુટ મળે છે,
મને કશું દાજી ગયું તો મને કેવી રીતે ખબર પડી, હું કશું શાર્પ વસ્તુ અડકી ગઈ તો મને કેવી રીતે ખબર પડે, મગજને કેવી રીતે ખબર પડે, દેટ ઓલ યુ વિલ બી સ્ટડીંગ અંડર યોર નર્વસ સિસ્ટમ. ઘણીવાર ઊંઘ ડિસ્ટર્બ છે, ઘણા કે મને ઊંઘ નથી આવતી, how is your sleep controlled, all you will be studying under your nervous system as a whole. And then most important is your effect of exercise on various system. ઘણીવાર આપણે લોકો એવું કહેતા હોઈએ કે મેં એક્સરસાઇઝ કર્યું ને મને બહુ બધો પરસેવો થઈ ગયો, મારું હાર્ટબીટ આપણે કંઈ મને ધબ 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 સંભળાવવા માંડ્યું. Then why, what is the effect of all this exercise on your cardiac system, your respiratory system, your nervous system and all, that you will be studying in detail, because as physiotherapists we will be dealing with exercise prescription to our patient. એટલે આપણને પહેલા તો ખબર હોવી જોઈએ કે આ બધી સિસ્ટમ શું છે ને એ બધી સિસ્ટમ આપણે જોઈ તો લીધી, પણ એનું એક્સરસાઇઝ સાથે શું મહત્વ છે, that you need to study, that is the effect of exercise on various systems of the body. Then this human physiology is not a theory subject, it also comprises of some practical parts. So giving a real view, this is our physiology lab, which comprises of microscopes. These are electroscopic microscope. Then you will be having some of the instruments like we will be measuring our hemoglobin, your RBC count and all. This is the electron microscope we have in our labs. We also have different charts and all, which are prepared by our students for better understanding. So this all are present in our lab. The instruments are present in adequate amount, and hence one-to-one practical sessions are done in our labs. So a brief introduction about what practicals you will be going to perform if in the field of physiotherapy related to your physiology chapter. You will be calculating your RBCs. આપણે જે મેં તમને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બતાવ્યું આ વાળું, એનાથી તમે જોઈ શકશો કે તમે બ્લડમાં માઇક્રોસ્કોપની અંદરમાં મૂકીને જોઈ શકશો કે તમારા બોડીમાં કેટલા RBC છે. You will be able to count. How will you count your WBCs present in the blood? પછી આપણે જોઈ શક્યું કે મારું હિમોગ્લોબિન કેટલું છે શરીરમાં. That you will be able to do with this instruments. Then તમારું બ્લડ ગ્રુપ કયું છે, એ છે, AB છે, O છે, કયું બ્લડ ગ્રુપ છે તમારું, એ પણ તમે ફિઝિયોલોજીના પ્રેક્ટિકલ્સમાં વી વિલ પરફોર્મિંગ ઇટ. દેન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે લોકો જ્યારે એવું કહીએ કે હું ફિઝિયોથેરાપીમાં છું, ઘણાને એવું થાય કે હું મેડિકલ ફિલ્ડમાં છું, તો પહેલું આપણને શું આવે, આજુબાજુવાળા લોકો શું કહે, બીપી મેજર કરી આપો ને મને. So most interestingly, you will learn how to measure the blood pressure. Then you will be counting your pulse. હૃદયના ધબકારા કેટલા છે એ તમે કરશો. મારી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા 1 મિનિટમાં કેટલી થાય છે એ તમે જોશો. પછી જેવું મેં પહેલા પણ તમને કીધું કે જે હોસ્પિટલમાં પેલી ECGની પટ્ટી હોય એ તમે કેવી રીતે આપણે ખબર પડે કે અહીંયા એનું પેથોલોજી શું છે, એના એક જે વેવ્સ છે શું ઇન્ડિકેટ કરે છે. દેટ ધ બેઝિક્સ યુ વિલ સ્ટડી ઇન ફિઝિયોલોજી પ્રેક્ટિકલ્સ રિલેટેડ ટુ યોર ECG. દેન યુ વિલ બી સ્ટડીંગ કે બેઝિકલી આપણે લોકો એવું કહીએ કે હું બહુ થાકી જાઉં છું. તમે આજુબાજુવાળા લોકો બી કહે કે હું આટલું ચાલું ને હું થાકી જાઉં છું. તો કેટલું થાક લાગે છે, કેટલા વેરિએશન્સ છે આપણા બોડીમાં થાક લાગવા પછી, એ બધું અમે લોકો એને એન્ડ્યોરન્સ કહેતા હોય કે એક જ વસ્તુ કેટલા લાંબા સમય લગીને તમે કરી શકો છો, કેટલું લાંબુ તમે ચાલી શકો છો, કેટલા દાદરા ચઢ ઉતર કરી શકો છો, અમે એને એન્ડ્યોરન્સ કહેતા હોઈએ. So you will be able to find out in patients કે કેટલું એનું endurance છે. That all you will be studying under the chapter of practicals performed in physiology. Then our core topic, importance of physiology in the field of physiotherapy. તો આટલું બધું આપણે કીધું, પણ આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ કે આપણે ફિઝિયોથેરાપીમાં ફિઝિયોલોજી કેમ ભણીએ છીએ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કેમ. ને આપણે એ ભણીશું તો આપણા ફિલ્ડમાં આગળ જતા 4.5 વર્ષનો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરો તો તમને શું ખબર પડવી જોઈએ આ વસ્તુ માટે. So that is importance of physiology in the field of physiotherapy. મેં એ જ પ્રમાણે તમને કીધું, મેં પિક્ચર મૂક્યું છે. આપણે એક માણસને એવું કીધું કે તમારે આટલા મિનિટ સાયકલ ચલાવવાની છે, યા તમારા આજુબાજુવાળા લોકો કે તમે જ આટલા મિનિટ સાયકલ ચલાવી, તો તમે તો કીધું મેં આટલા મિનિટ સાયકલ ચલાવી, પણ તમે ક્યારે નોટિસ કર્યું છે કે આપણા બોડીમાં કેટલા ચેન્જીસ થયા 15 મિનિટ સાયકલ ચલાવવાથી યા 10 મિનિટ સાયકલ ચલાવવાથી? તો આપણે લોકો તો કહી દીધું 15 મિનિટ મેં સાયકલ ચલાવી છે ને, પણ હા,
બધાને 15 મિનિટ સારી નહીં હોય, ઘણાને 5 મિનિટ બી વધારે લાગતી હોય ને ઘણાને 10 મિનિટ બી વધારે લાગતી હોય ને ઘણાને 30 મિનિટ પણ કશું જ નહીં લાગતી હોય. તો આ બધું આપણે કેવી રીતે સેટ કરીશું આપણા પેશન્ટ માટે, આપણા રિલેટિવ્સ માટે, આપણા માટે, so that is why you need to study physiology in physiotherapy. સો હવે હું બ્રીફ કહી દઈશ આખા ક્રસ્ટમાં જેટલું મેં કીધું એ પ્રમાણે કે કયા કયા ટોપિક્સ છે જેમાં ફિઝિયોલોજી તમારા ફિલ્ડમાં કામ લાગી શકે છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે હવે આપણે મેડિકલ ફિલ્ડમાં આવવાનું છે, આપણે લાઈવ હ્યુમન સાથે ડીલ કરવાનું છે. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણી સામે એક માણસ છે, તેનું નોર્મલ ફંક્શનિંગ સિસ્ટમનું કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. આપણે એવું તો નહીં કહી શકીએ ને કે આપણી પાસે તો એવા લોકો છે જે અલાઈવ છે, તો આપણે એ લોકોને ટ્રેન કરવાના છે, પાછા એ લોકોના લાઈફમાં નોર્મલ જિંદગી લાવવાની છે એ લોકોની. સો હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ હ્યુમન્સ એન્ડ એ લોકોનું નોર્મલ મિકેનિક્સ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે એ લોકોની આટલી સિસ્ટમ્સ કેવી રીતે વર્ક કરી રહી છે. સો દેટ ઇઝ વાય ફિઝિયોલોજી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે લોકો આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું, આપણે લોકોએ ઘણીવાર જોયું કે આપણે ફ્રીઝ બંધ થઈ ગયું આપણા ઘરનું, તો તમે લોકો ફ્રીઝ ખોલીને બંધ તો નથી કરી દેવાના, તમે જોશો કે અંદર શું પ્રોબ્લેમ છે, શું પ્રોબ્લેમ નથી, કેમ મારું ફ્રીઝ બંધ થઈ ગયું, કેમ પાણી ઠંડુ નથી થતું. સો એ ઠંડુ કેમ નથી થતું એની પાછળ આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ કે ફ્રીજની અંદર કેટલા વસ્તુઓ હોય જે હેલ્પ કરે પાણી ઠંડુ કરવામાં કે આપણું ફ્રીજ સરખું ચલાવવામાં. એ જ રીતે આપણા હ્યુમન્સમાં પણ ખબર હોવી જોઈએ કે શું વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા નોર્મલ ફંક્શનિંગ માટે, કે હું બરાબર છું, હું સારી છું, એ માટે આપણું કેવું ખબર પડવી જોઈએ. દેટ ઇઝ ઓલ ધ મિકેનિક્સ યુ વિલ બી ઇન્વોલ્વિંગ ઇટ. દેન જે પણ મેં પહેલા સિસ્ટમ કીધી, દરેક વસ્તુમાં કશું બી ઓછું વધતું થયું તો તમને એક પ્રોબ્લેમ દેખાશે. તો એ પ્રોબ્લેમ શેના લીધે થયો છે, એ પ્રોબ્લેમનું પાછળનું કારણ શું છે, રીઝન શું છે, એ બધું આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો ધેટ યુ વિલ બી સ્ટડિંગ ઇન ફિઝિયોલોજી. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા જ મમ્મી એવું કહે ઘણીવાર, મને પગમાં બહુ સોજો આવે છે. તો આપણે વિચારશું તો ખરા કે સોજો કેમ આવ્યો, કયા સિસ્ટમના લીધે આવ્યો, કયા સિસ્ટમમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે તો સોજો આવ્યો કે એમ જ આવી ગયો છે. તો એ સોજો કેમ આવ્યો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે જે પણ સિસ્ટમ કરીશું એમાં તમને ખબર પડશે કે કેવી રીતે આ ફિઝિયોલોજી વર્ક કરે છે, ને એનાથી આપણને ખબર પડશે કે સોજો કેમ આવ્યો છે, તો આપણે એ પ્રમાણે એ વસ્તુને ડીલ કરી શકીશું. દેન ડ્યુરિંગ એન્ડ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ દરેક વખતે આપણા બોડીમાં કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ થતા હોય, બીકોઝ આપણે એક્સરસાઇઝ એવી વસ્તુ છે કે આપણે બોડીને ઓવરસ્ટ્રેન આપી રહ્યા છે. તો દરેક વસ્તુના ઓવરસ્ટ્રેનના લીધે ઇટ કેન બી પોસિબલ કે સિસ્ટમ્સમાં થોડા ચેન્જીસ આવે. ક્યારેક બીપી વધી જાય, ઘટી જાય, તમારા હાર્ટબીટ વધી જાય, તમારા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાના જે રેટ હોય એ વધી જાય. તો ધીસ ઓલ કેન હેપન after or before exercise or during exercise. So you should know okay, what will happen if I give exercise to any individual or if I do any exercise on my body. And એ પહેલી વસ્તુ છે કે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ તો ડોક્ટર્સ આપણને મેડિસિન્સ લખી આપે પ્રિસ્ક્રિપ્શન પેજ પર કે તમારે આટલી મેડિસિન લેવાની છે. એ જ રીતે એઝ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપણે એક્સરસાઇઝ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખી આપે. એક્સરસાઇઝ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એટલે શું કે તમારે આટલી એક્સરસાઇઝ દિવસમાં આટલી વાર કરવાની છે. પણ આ આટલી વાર કર્યા ને Hello. Hello. Yes, ma'am. Are you there? Yes, I am there. Yes, ma'am. Wait a minute. I request the participants, if you have any questions, then please write them in the chat box.
so that at the end of this session we can continue with the question and answers. Hello. Should I continue now? Yes, ma'am. Please continue. તો એક કામ કરજે ને અમે એવું હશે ને તો ભાવતું શાક હતું થોડું ઓર્ડર કરાવે શાક લઈ લઈશ. Should I continue now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your screen is visible. Please continue. Hello. ના બધી નાખલી તેમાં હું કામ કરે Hello. Yes, ma'am. You can continue. બનાવી દેવાની છે. Hello. Am I audible now? Yes, ma'am. પછી પછી ને તો હું અહીંયાથી શાક લઈને પરોઠા ચલો. Now પરોઠા કરીને આપણે ના ના તું કશું Ma'am, there is જે some પ્રમાણે મેં disturbance કીધું at the એક્સરસાઇઝ back. પછી અને પહેલા કેવી આપણી બોડીમાં ઇફેક્ટ આવે એ પણ આપણે જોવાનું હોય. તો પછી આપણે હવે તમે આજુબાજુના લોકો છે તમારી પાસે, તમે એવું કહેશો કે મેં ફિઝિયોથેરાપી લીધું છે, એ લોકો શું કરશે? એ લોકો પ્રિઝ્યુમ કરશે કે નાઉ યુ આર ઇન અ ફિલ્ડ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસ. તો ઘણીવાર આપણને એવું થાય કે આજુબાજુવાળા લોકો કેવું બધું પૂછે કે મારું બીપી આટલું છે, બરાબર છે, મારું આવું છે, મને આ થોડા રિપોર્ટ્સ જોઈ આપો ને. ઇટ વિલ બી લાઈક મને ડાયાબિટીસ છે, મને થાઇરોઇડ છે, મને ડૉક્ટરે એક્સરસાઇઝ કરવાનું કીધું છે, તો મારે કઈ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ? સો you should be able to answer this: how, when and why. What type of exercise you will be prescribing? આપણે ઘણા લોકો એવું કે હું અડધો કલાક તો ચાલું છું ને, પણ એ કેવું ચાલે છે, એની બોડી પર ઇફેક્ટ શું થાય છે, શું એમના ડાયાબિટીસ વધ્યું છે ઘટ્યું છે, એ બધું તમારી એક્સરસાઇઝ તમે કેવી રીતે પ્લાન આઉટ કરશો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. So this is why how and why answers are to be questioned. Then ઘણા તમારા બા દાદા લોકો જે પણ હોય એ લોકોને બીપી ડાયાબિટીસ કશું બી હોઈ શકે તમારા આજુબાજુવાળા લોકોને. તો બીપી ડાયાબિટીસ આપણે કહીએ કે એક્સરસાઇઝથી કંટ્રોલ થશે, પણ કઈ ટાઈપની એક્સરસાઇઝ આપણે કરવાની છે? આપણે આગળ એને વધતા અટકાવવું હોય તો આપણે કેવી રીતે એક્સરસાઇઝથી અટકાવી શકીએ છીએ? That all you will be studying in human physiology. If you know human physiology, all the answers will be very easy to be answered. So this is the end of my presentation. All the best for your course, and we are ready to help you anytime whenever you need. Any questions, please be free to ask. Hello. Yes, I request to the participants, if you have any questions, then please write them in the chat box. Ma'am, we already have few questions. So, Okay, let's start then. yeah. So the first question is, can one join MSc program, that is exercise physiology course, after BPT? After After doing the bachelor's, can Okay. anyone join the MSc program in exercise physiology? Yes, you can, but after you complete your bachelor's, there are several courses which will be available for your exercise prescription and exercise physiology. Okay. Right. And how about the career in that field? So it depends on what university and you choose and what type of course you choose. Out of India also there are many courses available related to your exercise physiology and your exercise prescription. Okay. Yes. The next question is, how is the disease body system different from normal body system? Okay, very good question. See, if you have a disease, some manifestations in your any system you will get. So normal body આપણી બરાબર જ ચાલે છે, પણ if any system is altered, if any system is non-functioning, you will get some symptoms. For example, ધારો કે મારી બોડીમાં for example, take an example of your respiratory system. મારા લંગ્સમાં કઈ તકલીફ છે તો મને તરત જ મારો શ્વાસ જલ્દી લેવો પડે, ઝડપથી લેવો પડે, હું જલ્દી થાકી જાઉં, ઘણીવાર મને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય. તો જે આપણે નોર્મલ લોકો છે એમાં આવી કોઈ તકલીફ થતી નથી,
પણ આપણે આ એજ પર આવી તકલીફ નહીં થવી જોઈએ. કેમ નહીં થવી જોઈએ? that this answers you will be કયા એરિયામાં પ્રોબ્લેમ છે, that answers you will get from physiology. Hence you should know that this is individual and normal individuals are different in this case. All the systems will have some pathologies if something is altered. Okay. Ma'am, the next question is, how is athlete different from normal human being? Oh, uh, if you are doing regular athletes will be like they will be doing vigorous exercises on everyday basis. They will have more flexibility. એ લોકોનું મેં જેમ કીધું એ લોકોની થાકવાની ક્ષમતા પણ ઓછી હોય. એ લોકો પાસે બહુ બધી સ્ટ્રેન્થ હોય. તો આપણા માટે ને એ લોકો માટે એ જ મોટો ડિફરન્સ છે કે એ લોકો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરે છે. એ લોકોની ફિઝિયોલોજી જ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ હોય, બિકોઝ દે વિલ બી ડુઈંગ ધેર રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ પ્રોગ્રામ ઓન રેગ્યુલર બેઝિસ. તમે રોજ એક્સરસાઇઝ કરો તો તમારી બોડી પણ એ એક્સરસાઇઝથી અડપ્ટ થઈ જાય ને એ જ પ્રમાણે તમારી સિસ્ટમ પણ અડપ્ટ થાય. એટલે આપણે લોકો એક્સરસાઇઝ નથી કરતા ને એથ્લીટ્સ એક્સરસાઇઝ કરે તો એ બંનેમાં ફિઝિયોલોજી જ ડિફરન્ટ વર્ક કરવા માંડે પછી. Okay. So you will be Ma'am, studying that in your cardiorespiratory system applied. yes. And this will, I guess, will be done in more detail about how the athlete is different from the normal human That being. you will do in detail With in heart your rate, applied. pulse rate, and Pulse rate everything. and respiratory rates. Yes. Okay. Ma'am, the other question is how the practical exams would be conducted during the final exams or internal exams. Okay, the instructions will be provided. There are two sections. One is you need to practically demonstrate some of the practicals which will be asked, that will be taught in your practical sessions, and there will be a viva part, that is one-to-one viva are to be conducted. You will be asked questions related to the practicals you have performed and related to your some applied questions and all. Okay. So there are And two ma'am, parts in your practical exams. yes. And ma'am, the other question is, what if someone has one kidney and that is functioning normally? Does it create any problem in future as compared to a pair of kidney? So it can be a thing કે ઘણા we will see in our surroundings કે બહુ બધા લોકો એક જ કિડનીથી ફંક્શનિંગ કરે છે. હા, પણ they need to be a very particular in your exercise. Disciplined lifestyle is most important in that case. લોંગ કેસીસમાં એટલો બધી તકલીફ નથી આવતી, બિકોઝ દે શુડ બી બહુ પર્ટિક્યુલર હોય તો એટલી બધી તકલીફ નથી આવતી એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલમાં. પણ હા, વન કિડની ફંક્શન કરે ને બે કિડની ફંક્શન કરે એમાં થોડી તો વેરિએશન્સ રહેવાના. પણ હા, દે કેન બી લિવિંગ અ નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલ if they have disciplined lifestyle. Okay. Ma'am, and during this blood practicals, if we have got one question is, pricking and all is necessary? That will be taught to you in a very specific way, so don't worry about it. Every time it is not it એ કઈ જે આપણે લોકો needle prick કરે, it is just a ant beat, nothing else. So that will be taught very easily to you, not an issue. Yes. You will And not feel that. yeah, and I guess it will be easy for everyone. It's really easy to prick it. It's not that difficult, and we all have done it at least once and twice in our life. So it is easy. Yeah, easy. Yes. Yes. If any more questions, then please write it in the chat box. Yes. Any more questions? I guess, ma'am, thank you so much, ma'am. There was a really informative about how the physiology is important in our field. Thank you so much for giving this introduction. Now, I guess all the participants are able to understand why learning human physiology as a part of physical therapy subject is important. And thank you, ma'am, for joining with us. Thank you so much. Yeah. Everyone take care. Thank you, ma'am. And so now to all the participants within, I guess, Kamal sir. Hello. Yes, sir. Okay. We'll start with the next session in, I guess, next 5 to 10 minutes. Yes, sir.